बुलेटिन का आगाज सब तो पहला गल सियासत दी। पंजाब दे विच कोरोना दे इस काल दे विच सियासत भखी हुई है। सियासत कांग्रेस दे अंदर जिहड़ा कलेश छड़िया नजर आउंदा है उस नूं लैके जी अपने दे हमलियां दे उत्ते सरकार दे बचाव दे विच हुण उतरे ने सुनील जाखड़। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ दे वल्लों एक बयान जारी किया गया है ते वो ये कह रहे हैं कि विधायकों की विजिलेंस जांच की गल कोरी अफवाह है। कांग्रेस संविधानिक संस्थावां दा अपने हितां दे लई इस्तेमाल नहीं करती। परगट सिंह के इल्जामों से सुनील जाखड़ ने संदीप संधू का भी बचाव किया। संदीप संधू खुद साफ कर चुके ने कोई फोन नहीं किया। कैप्टन पार्टी का अक्स खराब करने वालों से कार्रवाई करन। पार्टी आगुओं के खिलाफ विजिलेंस जांच कोरी अफवाह ने। सुनील जाखड़ पार्टी विधायक परगट सिंह नूं नौजवानों का आदर्श दसदे हुए नजर आए तो कहा कि पार्टी उन्होंने पूरा सन्मान करती है। उन्होंने कहा कि इस समय पार्टी का मुख्य एजेंडा लोगों को कोविड तो बचाना है और बेअदबियों दी घटनावां के दोषियों को सजा दिवाना है। कह रहे पूरे मामले सियासत हो रही है पर इस सब दे विचाले क्योंकि इंतजार हो रहा है कि कदों सरकार के नुमाइंदे बयान देंगे, कदों सीएमओ के वल्लों कोई या मुख्यमंत्री के वल्लों कोई बयान जारी किया जाता है। जिस तरीके के तिखे शब्दी हमले किए ने परगट सिंह ने, खैर सीएमओ के वल्लों तो खुल के इस दे उत्ते कुछ नहीं कहा गया पर इस विचाले सुनील जाखड़ आके जरूर गल कर रहे हैं। जाखड़ कह रहे हैं कि जी विजिलेंस जांच की जो जानकारी दी जा रही है, जो मिल रही है, जो गल्लां हो रही ने कोरी अफवाह ने। दरअसल पहला तो ही शनिवार तो ये बहुत चर्चा दे विच है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने करीबियों के उत्ते विजिलेंस के वल्लों जांच की जा रही है वख-वख मामलों को लैके। ते नाल ही उस तो बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा बार करते नजर आए। परगट सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिता। इत्थों तक कह दिता कि जो मर्जी कर लो मैं डरन वाला नहीं हाँ। इत्थों तक कह दिता कि मैनू फोन करके धमकी दी गई है कि तुहाडियां भी फाइलां तैयार ने, ठोक देंगे। अजिहे शब्दों का इस्तेमाल सुनावांगे तुहानू की कुछ कहा है परगट सिंह ने। पर जाखड़ कह रहे हैं, सुनील जाखड़ का बयान आया है कि जिहड़ी जांच विजिलेंस जांच वाली खबर है या चर्चावां ने वो कोड़ियां अफवाह ने। दूजे पासे उन्होंने कैप्टन संदीप संधू को भी एक तरीके नाल क्लीन चिट दे दी ते कहा कि संदीप संधू खुद कह चुके हैं कि परगट सिंह या किसी होर नूं उन्होंने फोन नहीं किए। हालांकि परगट सिंह नूं लैके बहुत नरम नजर आ रहे हैं सुनील जाखड़ ते उन्होंने वल्लों कहा गया कि परगट सिंह नौजवानों के लिए प्रेरणादायक ने। परगट सिंह असीं सारे जानते हैं कि हॉकी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहे ने 1996 दे विच फ्लैग बेरर सीगे ओलंपिक्स दे विच। ते इस विचाले मोर्चा जरूर उन्होंने वल्लों अपनी सरकार के खिलाफ खोलिया गया। उधर राज्यसभा मैंबर प्रताप बाजवा ते कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने भी परगट सिंह का पक्ष पूरिया है ते कहा कि परगट सिंह नूं जो धमकियां दित्तियां गईयां ने वो बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री कैप्टन नूं सारे नूं नाल लैके चलना चाहिए है। ये प्रताप बाजवा जो कैप्टन के विरोधी धड़े दे गिने जाते हैं वह भी कह रहे हैं ते ये गल भारत भूषण आशू भी कह रहे हैं। भारत भूषण आशू कैप्टन धड़े दे गिने जाते हैं। एमएलए साहबान मैं यही बेनती करांगा हुण तुसीं फैसला कर लो कि वादा असीं की करके आए सी। वादा तो कीता सी अकालियां दी इनकुआरियां खोलण दा, खोल अपणियां दियां लईयां। समुचे कांग्रेस के काडर नूं ये इंतजार सी कि ਜਿਹੜੇ 10 साल सा प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट रही 2007 ਤੋਂ 17 तक जिन्ने ਵੱਡੇ पैमाने ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਖੜਕਾਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ साढ़े सीनियर लीडर ने सिद्धू साहब भी, परगट सिंह जी भी बहुत सीनियर विधायक ने एडे इंटरनेशनल लैवल के स्पोर्ट्समैन रहे है। हिंदुस्तान की टीम नूं हमेशा इन्होंने उत्थे कैप्टन रह के रिप्रजेंटेशन दी है, नाल लीड करिया। यह जी चीज़ होनी नहीं चाहिए, अगर है तो मंदभागी है। तो भारत भूषण आशू भी कह रहे हैं कि इस तरीके नाल कोई धमकी दी गई है तो नहीं होनी चाहिए। उधर परगट सिंह के दावे तो बाद विरोधियों ने भी मोर्चा खोल दिता है। विरोधियों ने जिथे परगट सिंह नूं निशाने ते लिया तो उत्थे सरकार नूं भी घेरिया। देखो मैं एक गल तुहानूं साफ कहनी चाहुंदा कि कांग्रेस विच इस वेले आपो धार ते लड़ाई सिखरां ते है। सिद्धू ते सिद्धू दे साथी अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करना चाहुंदे है ते ओह इन्हां दी आपसी लड़ाई इन्नी तिखी हो गई है कि हुण एक दूजे ते इल्जामबाजी कर रहे। जिवें कल नवजोत सिद्धू ने कहा कि कैप्टन साहब जो करना कर लो, उस तो बाद कांग्रेस के MP ने बयान दिता कि जद शेर की पूछ नूं हथ लाई जाते सी तंग करी जाते सी, हुण शेर करूगा कि
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਐਂਟੀ ਸੀਐਮ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮੈਟ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਔਰ ਡਰਾਨ ਔਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਧਮਕੀਆਂ ਡਰ ਖੌਫ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੀਜੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਊ ਸੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ।
ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। #ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ